ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖਹੁ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਣਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਦੈ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਮਿਲ ਲਾਏ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝਖਣ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਸਭ ਸੋਏ। ਰਹਾਉ ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਕ, ਜਿਨ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਥਾਪ। ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਗਣੀ ਪਾਏ, ਵਾਜੈ ਪਵਨ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ। ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਦ, ਸਭਾ ਕਾਲਕ ਦਾਗਾ ਦਾਗ। ਦਾਗ ਦੋਸ ਮੋਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ, ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓ। ਜੇ ਕੋ ਡੂਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬਦਾ ਤਾਰ। ਜੇ ਕੋ ਡੂਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬਦਾ ਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਔਰ ਮਨਵਿਰਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।
जितनी संगत गुरु पातशाह के चरणों विच हाजिर है, मुख रसना नूं पवित्र करो आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा जिहड़ा पावन मुख वाक है, जगत गुरु गुरु नानक देव साहिब महाराज जी की मुबारक रचना तो उचारण है। और श्री गुरु नानक देव साहिब पातशाह जी उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी का सरगुण स्वरूप ने, और उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी का पैगाम, उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने आ सारी दुनिया नूं पैदाइश कीता, पैदा किया, उस दा सुनेहा उस दी बाणी दे रूप दे विच संसार दे विच लैके आए। जिदन जगत गुरु गुरु नानक देव साहिब महाराज भाई लालो जी दे घर रुके सन, उथे बाणी का कीर्तन किया, बाणी उचारण की। बेनती के रूप विच भाई लालो ने पूछया, सतगुरु आ जिहड़ी बाणी तुसी उचारण कर रहे हो, जिहड़ी बाणी का कीर्तन कर रहे हो, ये किहदी बाणी है? तो गुरु नानक देव साहिब महाराज जी ने भाई लालो नूं संबोधन करदिआं, क्योंकि एक गल ध्यान च रखिओ, गुरबाणी दे विच बहुत सारियां ऐसियां उदाहरणां ने कि किसी नूं संबोधन करके उचारण करना। जिवें कई दफ़ा गुरु साहब ने अपने शरीर नूं संबोधन करके बाणी उचारण की, मन नूं संबोधन करके बाणी उचारण की। लेकिन एक गल का ध्यान रखना है, गुरु पातशाह कहते जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। कही गल भावें भाई लालो नूं है, पर असल विच परथाए साखी महापुरख बोल दे, सांझी सगल जहान है। जदों कोई गुरु प्यारा कोई बचन बोलदा है, वो कुल कायनात कुल जहान वास्ते साझा हुंदा है। इस करके गुरु नानक देव साहब कहंदे जिहड़ी बाणी दा असी कीर्तन कर रहे हां, जिहड़ी बाणी नूं असी उचारण कर रहे हां, ये उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी की बाणी है। ते उसे बाणी मुताबक, उसे लड़ी मुताबक अज दा मुख वाक जिहड़ा है वो श्री गुरु नानक देव साहिब पातशाह जी की रचना तो उचारण है। वाहिगुरू जी धनासरी महला पहला। धनासरी राग दे अंदर जगत गुरु गुरु नानक देव साहिब महाराज बचन करते हैं। जियो तप्त है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। जियो, जियो कहते ने साडी जीव आत्मा, जिहड़ी साडे शरीर दे विच जिंद है, उहनूं जियो कहा है भाई। बहुत सारियां थावां ते जियो शब्द नाल संबोधन किया है। असल विच ये जिहड़ा शब्द है ना जी, जेकर इनू आपां रहाओ वाली तुक तो, जिहड़ा रहाओ वाली तुक हुंदी है वो पूरे शब्द का केंद्री भाव हुंदा है। तो जदों इनू आपां रहाओ वाली तुक तो इहदे अर्थ शुरू करांगे तो फिर साडी गल छेती समझ विच आ जाती है। हुण जियो का मतलब है जिंद, तो जिहड़ी रहाओ वाली तुक है ना जी, वो गुरु साहब कहंदे बहुता बोलण झखण होए, बिन बोले जाने सब सोए। ये रहाओ वाला बंद है। पातशाह कहंदे भाई एवें ही बहुता बोलना, बहुता ज़्यादा अपशब्द बोलना, ये झखण है, बकवास है। वो जिहड़ा परमात्मा है वो बिना बोलियां तो सारा कुछ जानदा है। और इस शब्द दे विच जिथे मनुख नूं समझाउण दा यतन करदे ने, ते नाल नाल उत्थे परमेश्वर की वडियाई उचारण करते हुए गुरु पातशाह कहंदे जियो तपत है बारो बार। जिहड़ा मनुख उस वाहिगुरू की होंद तो मुनकर है, जिहड़ा मनुख उस परमात्मा की याद तो वांझा है, तो उहदी जिहड़ी जिंद है ना भाई,
ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਤਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਪਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਪਸ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵੀ ਤੱਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ। ਇੱਥੇ ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਦ, ਅਤੇ ਜਿੰਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਪਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਪ ਤਪ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਤੋਂ, ਤਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਭਾਈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਜਾੜ ਹੋਣ, ਉਜਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੈ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਥਿਲ ਸੋਇਨ ਚੌਵਾਰੇ। ਜਿੱਥੈ ਨਾਮ ਨ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ, ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਉ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਤਾਂ ਉਜਾੜ ਰੂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਬਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੂਤ ਵਰਗੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਧੀ ਜਨੇਊਰਾ, ਧੀ ਜਨੇਊਰੀ, ਪੁੱਤ ਜਨੇਊਰਾ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਬਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ੍ਹ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਰੋਗ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਲਹੂ ਰਾਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬਦਬੂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਮੱਖੀਆਂ ਭਿਣਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੱਕੇ ਰੋਗੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਰੋਗੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਗੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਸਾ ਸਿਮਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰਾਧ ਸਿਮਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੱਖੀਆਂ ਭਿਣਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਛੂਤ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਗ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋੜ੍ਹ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਖੀਆਂ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ
ਇੱਦਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਸਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਇਉਂ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਹੜ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇਰਾ ਐਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਝੱਖਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਸਰਾਮ ਉਪਰੰਤ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਕ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀਂ ਨਾਕ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਗੰਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਅੰਗ ਲਾਏ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਬਣਾ ਲਈ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਬਣਾ ਲਈ, ਚਿਪਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਉਹ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਐਡੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਲੀਅਰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ ਜਿਹਬਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ,
जिस परमेश्वर ने सानू मिठे मिठे बचन बोलण वास्ते, इत्थे जिहड़ा तात शब्द है ना भाई, तात शब्द का अखरी अर्थ इत्थे मिठास भरे बोल है। उंज गुरबाणी दे विच तात शब्द बड़ी बार आउंदा है, ते तात शब्द दे 12 अर्थ बनते हैं। कई बारी कोई अजकल कहिए जी आ मैं अर्थ कर दिते ने जी, आ अर्थ कर दे, बिना किसी उदाहरण, बिना किसी दलील, बिना किसी उथानका गुरबाणी का अर्थ नहीं हो सकता। हुण तात शब्द है ना जी, जेड़ा तात शब्द के 12 अर्थ ने। इत्थे तात शब्द का अर्थ आउंदा मिठे बोल, एक थावें आउंदा बिसर गई सब तात पराई, ते उत्थे तात शब्द का अखरी अर्थ बनता इच्छा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बाणी दे विच आउंदा है तात मात मुर अलख अराधा, उत्थे तात शब्द का अखरी अर्थ है पिता। ते इस तरह तात शब्द के 12 प्रकार के अर्थ ने, लेकिन किहड़ा अर्थ कित्थे करना है इहदी समझ सानू उदों आएगी जदों असी उस शब्द के रहाओ वाले बंद नूं पढ़ांगे, जदों असी उस शब्द की उथानका नूं पढ़ांगे। इत्थे तात शब्द का अखरी अर्थ है मिठे। जिस अकाल पुरख परमात्मा ने तैनूं मिठे बोल बोलण वास्ते जीभ दिती है, पर एक गल ध्यान च रखियो, आपो अपने दिलां अंदर झातियां मार के वेखीए असी आ जीभ नाल किन्ने कु मिठे वचन बोलदे हां, असी आ जीभ दे नाल किन्नी कु बाणी पढ़दे हां, असी इस जीव दे नाल किन्ना कु मिठास भरिया नाम जपदे हां। आ जीव सी तैनूं दित्ती ते बाणी पढ़न वास्ते सी, आ जीव तैनूं दित्ती ते नाम दा स्वाद लैण वास्ते सी, तू तां इस जीव नाल होर ही रसां दे विच लंपट हो गया। गुरु पातशाह जी संबोधन करदे हन, पातशाह कहंदे ए रसना, रसना कहंदे ने जीव नूं, ए रसना तू अनरस राज रही, तेरी प्यास ना जाए। साड़ी प्यास क्यों नहीं खत्म होंदी? क्योंकि साड़ी जीभ जेड़े रस लैण वास्ते सानू उस परमात्मा ने दिती, वो रस तो असी लिया ही नहीं, ये तो होर ही रसां दे विच लंपट हो गई। नाम जपण दा रस लैना सी, लेकिन इनू चुगली करन दी आदत पै गई। मिठास भरी बाणी पढ़न का रस लैना सी, इनू मंदे बोल बोलण की आदत पै गई। कित्थों रस आ जाएगा? ए रसना तू अनरस राज रही, तेरी प्यास न जाए। प्यास ताही नहीं ना बुझदी, असी किन्ना ही खाई जाइए। कदे जीव ने कहा भी बस रहन दिओ, सवेर भी खाया, दोपहर भी खाया, शाम नूं भी खाया, कदे ने नहीं कहा भी रज आ गया। चलो खाण का रस छड्डो, ये जीव दे नाल जिन्नी मर्जी चुगली निंदिया कर लो, लेकिन ये कदे नहीं कहेगी कि मैं बस करा। एक चुगली कर दी, फिर वो गाहां गल हो जाती है, फिर उन्होंने छपाउण वास्ते जां उन्होंने कोई होर अगों होर करनियां पैंदियां ने। इस करके यह जिहड़ी जीव है ना जी, ये दुनियावी बोल बोल के कदे भी इनू संतोख नहीं आ सकता, रज नहीं आ सकता। रजता इनू आएगी परमेश्वर के नाम विचों, परमेश्वर के इबादत विचों। पंथ के प्रसिद्ध विद्वान ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ जी मस्कीन अक्सर एक गल कहा करते सन, जीव के नाल बार बार बोली जाओ, जीव की तमन्ना वधेगी, होर बोलेगी। किसी नूं गाल कढ़ दिती, अगों ने कढ़ दिती, फिर मोड़ के दो कढ़ेगी। इस तरह जीव नूं कदे रजता नहीं आवेगी। अगर जीव रजेगी तो केवल ते केवल परमेश्वर वाहिगुरू जी के नाम दे नाल, बंदगी दे नाल। इस जीव ते तू अपनी इस जीव ते उस वाहिगुरू जी का नाम वसा लै। जिमें गुरमुखां की रसना ते परमात्मा का नाम वसदा है ना जी। जिमें भगत कबीर जी कहते, कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम, कहते मैं माला चुकी सी ते माला दे जरिए हुण मैनू उस दुनियावी माला की लोड़ नहीं पैनी। एक गल होर ध्यान च रखियो जी, देखो भावें कि गुरबाणी दे विच माला का खंडन किया गया है,
ਪਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਥੈ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਨਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਲਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲਾ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੇਕਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਮਾਲਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਲਓਗੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਤੈਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਚੱਕੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਓ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਕਾਂਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਦਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੇ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਐਵੇਂ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਮਾਲਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਏ, ਅਗਨੀ ਪਾਏ, ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਛੇਤੀ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਠਰ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਠਰ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਜੈ ਪਵਨ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਭਾਈ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਰਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਵਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਧੁਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। 4 ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੁਨੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੈਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਪਰਾ, ਪਸੰਤੀ, ਮੱਧਮਾ ਤੇ ਵੈਖਰੀ, ਇਹ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੈ ਪਵਨ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਵਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੂੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਉਲਟਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਵਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਜੈ ਪਵਨ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਹਵਾ ਵੱਜਦੀ, ਬਾਜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਪੱਖਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੁਰਾਂ ਨੱਪਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਪੱਖਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੋਲ, ਉਹ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਤਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਦ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਚੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਦ ਇਕੱਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਇਕੱਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਨੇ। ਸਵਾਦ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਮਾੜਾ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਦ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਕੱਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਦ ਖਾਣ ਦਾ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ, ਵੇਖਣ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਨੇ, ਸਵਾਦ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਆ ਮਾੜੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਵ, ਮਾੜਾ ਸੁਣਨਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਮਾੜਾ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਬਾ ਕਾਲਖ ਦਾਗਾ ਦਾਗ, ਤੇ ਓਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਾਗ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਾਗ ਦੋਸ ਮੋਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਮੈਲ ਦਾ ਦਾਗ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਤੇਰੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਮੁੱਖ ਤੇ, ਮਾੜੇਪਣ ਦੇ ਦਾਗ, ਤੇ ਦਾਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਈ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਆ ਪ੍ਰੀਤਾ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਖਣ ਨੂੰ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾਓ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾਓ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋ ਡੂਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਸਾਰ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਕੋਈ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬਦਾ ਤਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਦਾਤਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਬ ਦਾਤਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਕੋ ਡੂਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬਦਾ ਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ